जय जगन्नाथ। ओडिया जाति कहले ही महाप्रभु को बुझाए तांको छाड़ी देले जातिर कौनसी परिचय भी नहीं जे पर्यंत महाप्रभु अछंती से पर्यंत ओडिया भाषा प्रथमतः मैं आपको पचारि कि रथ यात्रार महिमा कौन? संपूर्ण ब्रह्मांडर मंगल करिया पई महाप्रभु निजे निजर आस्थान छाड़ी बाहर को आसंती। हाथ टेकी देबी तुम चक्का आखिरे आखि टिके मिसेई दे आखि भितर एमिति माने ब्रह्मांड ता भितर गोटे स्वतंत्र ब्रह्मांड से आखि भितर जे अनेक राशि से आखि भितर बुलिला आ किछि सिटे मन पड़ियो। जेतेबेले जगन्नाथ अणसर घरे थांती आज्ञा। सेतेबेले कोन नीति भावात्मक परिवेश माने आसे मन भितर चिंता करदेले कोह पळे आसे संपूर्ण ब्रह्मांडर मालिक जेतेले जर लीला करियो भक्त को न देखिले रहि परिबे 15 दिन अणसर घर भितर से पड़िबे बिना भक्त जे भଳି की भଳି पाट मलमल पिंधिला वाला दियो से खंडे धळा लुगा पिंधि के बैठो अणसर पिंधि आ ओडिया ठाकुर बड़ ओडिया ब्रह्मांडर नाथ हेले भी तांका भितर ओडियात्व पूर्ण होई की अछि महाप्रभु जुगे जुगे ए कथाटा को प्रमाण करछन्ती। जो ब्रह्म परिवर्तन हुए मंदिर रे सेटा सत कथा ब्रह्म परिवर्तन मंदिर रे सत सेटा एक्चुअली आखि बंद करके से भी हार्ट बळे ब्रह्म पदार्थ था महाप्रभु भितर जीवन तो शालग्राम अछि शालग्राम अछि ब्रह्म। नमस्कार चंदन जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आगु को रथ यात्रा आसुची सेथिपाई ए पॉडकास्ट रथ यात्रा स्पेशल। प्रथमतः मैं आपको पचारि कि रथ यात्रार महिमा कौन? अच्छा रथ यात्रा महिमा कहवा पूर्व प्रथम महाप्रभु महिमा टी आलोचना करबा। कोटि ब्रह्मांडरे एमंत ठाकुर कोटि ब्रह्मांडरे एमंत ठाकुर थिबार सुनिछ काहीं कुश्चित लोक ही परम पद को लभंती जहांकु चाहि कला पर्वतरे विजय सधिरे करुणावश्चल होई कला पर्वतरे विजय सधिरे करुणावश्चल होई कलमसी लोकंकु कलमस पंकु उद्धार करिवा पाई कथा न कहंती जगत मोहंती कथा न कहंती जगत मोहंती सबुठारे सम चाहा काल दंड भय करिवाकु क्षय निरंतर ऊर्ध्ववाहा महाप्रभु आमर ऊर्ध्ववाहा टेकिकी बाहु ऊपर को उठेकी आजानु लंबित भुजपंजर को टेकिकी शरणागत मानक चाहिकी बसिछंती। आपण देखिथिबे ब्रह्मांड रे जेते मंदिर अछि सबुठी गले मुंडिया मारिबे न नमस्कार करिवे हमर किंतु एठी मुंडिया बा नमस्कार रो परंपरा नाही। बापा आजा अमर आम देखि आउचे आमु के बतई नांती छोट छुआ बेले तेले बापा संगे आम जाउथबा आम देखुचे निरीक्षण करचे बा लक्ष्य करचे गरड़ पछरे ठिया आइथिबा बापा जेजे माने हाथ ऊपर को उठेई दियंती तो सेही संस्कृतिटा आम भीतर को पळे आछि आमको भी के कहू नांती प्रणाम करिया आम गले ऑटोमेटिक हाथ दिटा को टेकी दुचे काहे की ना महाप्रभु निजर समांतराल भुज को टेकी बसचंती आम अनंत कोटि दूरतारू तांको कोलाग्रत करिया पाई आमको से कोळे नबाकू सेही भलिया भुज को उठेई बसिछंती तेनी होची महाप्रभुଙ୍କର महिमा। रथयात्रा कथा जो कहले शास्त्र कहे स्कंद पुराण कहे आषाढ़ श्यामल पक्षे द्वितीया पुष्या संयुक्ते चराचर हितार्थाय घोष यात्रा विधीयते तो चराचर हित पाई घोष यात्रा महाप्रभु विधान करती एटा संसार मंगल पाई हुए केवल ओडिया जातिर न संपूर्ण ब्रह्मांडर मंगल करिया पाई महाप्रभु निजे निजर आस्थान छाड़ी बाहर को आसंती। आपण देखिबे सारा विश्व जेते मंदिर अच्छी प्रत्येक मंदिर में चल विग्रह अच्छा अचल विग्रह अच्छा अचल विग्रह जी स्थापन होगी सिंहासन में बसती से बाहर को आसती चल प्रतिमा था जमी आम महाप्रभुंर चल विग्रह अच्छा मदन मोहन जमी अच्छा दोल गोविंद जात्रांगी टाइम रे मदन मोहन आसती दोल गोविंद आसती किंतु आम महाप्रभु सब व्यतिक्रम को अतिक्रम कर देवता जे कि जोड़िए पर्व बाहर को आसती एक हूँ स्नान यात्रा दुई हूँ रथ यात्रा मूल विग्रह माने महाप्रभु निजर आस्थान छाड़ी भक्त मान दर्शन देवाई बाहर को आसती से कह जाए स्नान गुंडी चाहेबेनी स्वयं लीलाजार पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर पतित मान पावन करने महाप्रभु प्रासाद बाहर को निजे बाहरी आसती। निश्चित जमती कहले स्नान यात्रा रे महाप्रभु बाहरी के आसती स्नान यात्रा महिमा कौन? स्नान यात्रा देखो महाप्रभु ये मानवीय लीला कर श्री सह मानुष लीला आप देखिए महाप्रभु सकाल उठिबे डाकिले सी उठिबे उठिला पर दांत घसा हो गाधेइबे महाप्रभु दांत भी आज्ञा
ମୁତୁରି କାଠିରେ ବା କୁମ୍ଭାଟୁଆ କାଠି ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ କାଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନର ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ଦାନ୍ତ ଘଷା ହେବ। ସୁନା ଜିଭିରେ 13 ଭରିର ସୁନା ଜିଭିରେ ଜିଭ ଧୋଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜିଭ ଛେଲା ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ମୂର୍ଚ୍ଛି ପାରେ। ଏସବୁର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବଡ଼ଦେଉଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ରୀତିନୀତି ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଯେହେତୁ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଗଲା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରମ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ ଚନ୍ଦନ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଶୀତଳ ଉପଚାର ପାଇଁ। ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗରମ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ଲୀଳା କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି ବିବାହ କରିବେ। ବିବାହ କଲା ପରେ ମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜା ହମନ କରିକି ସ୍ନାନ ବେଦୀକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଗାଧେଇ ଯାଇକି ଜର ଲୀଳା କରିବେ, ଅଣସର ଘରେ ରହିବେ। ତ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚାହେଁ ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭେଟ ହେବ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ବାହାରିବେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ। ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା 9 ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲେ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 9 ଦିନ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ 9 ଦିନର ରୀତିନୀତି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜରଲୀଳା ଚାଲିବ। ଜରଲୀଳାରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହବ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶୋଇବେନି। ଯେମିତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିଯିବା, ସପୋଜ ଜଣେ ରହୁଛି ବାହାରେ, ସେ ତା ଘରକୁ ଆସିବ, ତା ମା ପାଖକୁ ଆସିବ, ତାକୁ କ'ଣ ରାତିରେ ନିଦ ହବ? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବେନି। ସେନାପଟା ବାହୁଟ ଲାଗି ହବ, ବଉଳ କାଠରେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହୁଏ। ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଅଛି, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପଣସ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ପଣସ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ମିଳିଯାଇ ୟାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଚରା ବୁଢ଼ା, ସିଏ ଧରା ପଇଲେ। ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ହେଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତମଣି ତୋଟା ଇଏ, ଏ ତୋଟା ଭିତରେ ପଶି ପଣସ ଚୋରି କରି ସେଠୁ ଖାଇବା ଏଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ପିଟି ସେଠି କରାଗଲା। ମାଡ଼ପିଟିରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇକି, ଏ ତ ପରମ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଗଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ବଢ଼ିବା ଉପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗଳି ଅଛି, ଅର୍ଗଳି ଧରିକି ପିଟିବାକୁ ଉଠିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କହିଲେ ତୋ ଲାଗି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ତୁ ପଣସ ଖାଇଲୁ, ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଭାଗ ଦେବି, ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଇଲି ତୁ ସେତିକି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଲିଗଲେ, ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ପଣସ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଣସ ଖାଇବାକୁ, ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, ମୁଁ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତତେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ବାଜିଛି, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଡ଼ର ପୀଡ଼ା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଡ଼ ତୋ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁ ସିଆରାମ କି ଜୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତୋର ପ୍ରତିଟି ପାହାରର 90 ଭାଗ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଦେଖେ ମୋ ପିଠିରେ ଦାଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତତେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଲେ, ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ମତେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ମୃତିରେ ଏ କଥା ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ। ଯାବତ ମତେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ବଉଳ କାଠରେ ସେନାପଟ ବାହୁଟ ଲାଗିକି ଯାଉଥିବି, ଲୋକ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ କି ବଳିଆ ଦାସକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧେଇଥିଲେ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବଉଳ କାଠରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତିର ସ୍ମୃତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ କି ଦେଖ, ମୋ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି, ଏବଂ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏମିତି କରିବି ମୁଁ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ କାଳେ କାଳେ ଲୋକ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଏସବୁର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଖେଚେଡ଼ି ଖାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ ରଥକୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ବାଟରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସିବେ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ 22 ପାହାଚରେ କୋଉ ଭଳିଆ ନାଟ କରିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସେ, କୋଟି ଯୁବାସିଂହ ଲଜ୍ଜା ପାଇଯିବେ ଦେଖି ଠାଣି ମନ ଲୋଭା, କୋଟି ମତଦନ୍ତୀ ଲଜ୍ଜା ପାଇଯିବେ ଦେଖି ଚାଲି ଜନ ଲୋଭା, କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଯାହାର ନେତ୍ର ଯୁଗଳ, କୋଟି କୋଟି ମନ ମୋହିବ କାଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରାଇ ଠୁଳ, ତାହିଆକୁ ବାନ୍ଧି ଖଣ୍ଡୁଆକୁ ପିନ୍ଧି 22 ପାବଛ ପରେ, ବାହୁ ଦୋହଲାଇ ନେତ୍ରକୁ ଠରାଇ କେତେ ନବରଙ୍ଗ କରେ, ଆସ ଆସ ବୋଲି ପାତକୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କିଣି ନେଉଥାଏ ମନ, ବିଚରା ଭକତେ ବାଇଆ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖି ଓଠ ନାଲି ଖିଲି ପାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଦୋହଲେଇକି ଡାକୁଥିବେ, ଆସ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏ ହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି। ଗୋଦାବରୀଶ, କବି ଗୋଦାବରୀଶ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ ସେଠି। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା, କଜଳ ପାତିଆ ଭଦର ଲୋକ, ହେ କଜଳ ପାତିଆ ଭଦର ଲୋକ, ଭଦରାମି ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି କାଳିଆ ପାଖରୁ ପଚାରି ଶିଖ। ନା ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଭଦର ଲୋକ? ନା ସେବାୟତ ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେବକ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବ? ମାଲିକ କ'ଣ ସେବକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବନି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେବକ ମାନେ ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଛ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବି। ସେବକଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେବକଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଭକ୍ତ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଛ, ଏତେ ଗହଳି ସହିକି, ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପାଖକୁ ଯିବିନି? ମୁଁ ବି ଠେଲା ପେଲା ଖାଇକି, କଚି ହେଇକି, ନାଚି ନାଚିକି, ଝୁଲି ଝୁଲିକି, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁ ଗୁଳୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରି ନ କରିକି ମୁଁ ବି ଯିବି ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏପଟେ
ଆସିଲେ ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିନୀ ଦେବୀ। ମାଉସୀ କହିଲେ ମାଉସୀ ଲୋ ତୁ ତ ମା ତୁଲ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ କଣ ତୋ ପାଖକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିବିନି, ଆସିବି ତୋ ଦୁଆରେ ରହିକି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବି। ମାଉସୀ ମନ କିଣିଲେ। ସେପଟେ ଗଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କ ମନ କିଣିଲେ। ତାପରେ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହଉଛି ତା ପଛପଟେ ରାଇ ତୋଟା ବା ଆଳି ତୋଟା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ରାଧା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ସେଠି ହୁଏ, ନବରାସ ସେଠି ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ କୁହାଗଲା, 7 ଦିନ ସେଠି ରାସ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ କୁହାଗଲା ନା ରାଧାଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଣିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମନକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଶରୀର ମାନଙ୍କୁ ଅଧରପଣା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଶରୀର ଯେତେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନକୁ କିଣିକି ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ମାନବୀୟତାର ଲୀଳା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ମାନବୀୟତା ଅଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଯାହାର ଶରୀର ହେଉଛି ଅତି କୋମଳ, ଏତେ କୋମଳ ଯେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଚରଣ ନୁହଁ ଅପିତୁ ଛାଇକୁ ଚିପନ୍ତି, କାଳେ ଶ୍ରୀଚରଣକୁ କଷ୍ଟ ହବ କି, ବାଧିବ କି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏସବୁକୁ ଖାତିର କରେ ନା, ସେ ମାଡ଼ି ଆସେ ଦାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା ରଚିବା ପାଇଁ, ମାନବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବିଶ୍ୱ ମାନବର ସନ୍ତୃପ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ମାନବୀୟ ମହାଯାତ୍ରା ରଚିବା ପାଇଁ ଶବର ଦିଅ ଭଳିଆ ଟାହିଆ ବାନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବେ। ସେଇ ଟାହିଆକୁ ଭକ୍ତ ଛିଣ୍ଡେଇ ମିଣ୍ଡେଇ ରୁଣ୍ଡେଇ ଦେବେ। କେମିତି ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଭାବନା କୋଉ ଭଳିଆ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଦେଖିକି କହିବେ ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଏଠି ପୂଜା ବୋଧହୁଏ କୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେ ତ ଗଣେଶଙ୍କର ପରମ ଉପାସ୍ୟ, ଯାହା ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ବେଶରେ ଗଜାନନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଦଳ, ତମେ ତ କହୁଛ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ, ତମର ହସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, କାନ୍ଦିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତମର ଏକାଦଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର 21ରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ହାନିରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଲାଭରେ ମହାପ୍ରଭୁ। କିଏ କଣ ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଆରାଧ୍ୟକୁ ଏମିତି କଚି କଚିକି ଆଣେ ନା, ଆମେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଖୁଆଇବୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ କଚିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଦିଅଙ୍କୁ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇକି ନିଆ ହୁଏ, ଇଏ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ୟାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହବ। ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି କାଖ ତଳେ କାଖୁଆ ଥିବେ, ପିଠି ତଳେ ପିଠିଆ ଥିବେ, ଦଳେ ଡୋର ଧରିକି ଭିଡୁଥିବେ। ଆସିବେ ରଥରେ ବସିବେ, ବନ୍ଧା ହେବେ। ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକି, ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେବେ। ପୁଣି ଆସିଲେ ଦେଉଳରେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ନାନ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ରୁନ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି, ନା ଆଗର ଟିକେ ଖସିଆ ଦୋଷ ଅଛି ଦିଅଙ୍କର, ଏ ଖସିକି ପଳେଇବେ। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି ସବୁବେଳେ। କିଏ ଭାବରେ ବାନ୍ଧୁଛି, କିଏ ଅନୁରାଗରେ ବାନ୍ଧୁଛି, କିଏ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧୁଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାବ, ଯାହାର ଭାବ ଯେମିତି ତାର ପ୍ରଭୁ ସେମିତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାବ ଦରକାର। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି କଣ ନା, ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବେ ଅଭେଟ। ଯଦି ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନାକରସ୍ତି ସଦନମ ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦମା କିମ୍ ଦେମ ଅସ୍ତି ବଦମେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର, ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲା ବାଲା। ସମୁଦ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଏସବୁର ଭଣ୍ଡାର। ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିଏ ନା ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦମା, ସାକ୍ଷାତ ତ୍ରିଭୁବନ ସାନ୍ତାଣୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ପାଟରାଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟ ମହିଷୀ। ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଧନ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣଟେ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ କଣଟେ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ତୁ ମତେ ଦେବୁ, ତୋ ମନଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦେ, ତୋ ମନରେ ଥିବା ଭାବ ମତେ ଦେ, ସେଇ ଭାବ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ବଡ଼। ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସାଲବେଗଙ୍କର, କି ଭକତ ତ ପିତାମାତା ଭକତ ତ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଶ୍ଚା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ, ଭକତ ପଛରେ ତୁ ହିଁ ଥାଉ ସେହି ଭାବେ। ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଗରେ, ମୁଁ ତା ପଛରେ। କାରଣ କଣ ନା, ଭକ୍ତ ମୋ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ। ମୋ ଭକ୍ତ ଜାଣିଛି ତାର କେବଳ ମୁଁ, ତାର ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କଣ, ମୋ ଭକ୍ତ ଏକୁଟିଆ, ମୋର ତ ତାରି ଭଳିଆ କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ, ମୋ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ଆଗରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ନିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଆଗରେ ଭିଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ପଛରୁ ଠେଲିକି କାହିଁକି ନେଲେନି? ରଥକୁ ତ ଠେଲିଲେ ବି ଯାଇପାରିବ ନା, ଭିଡ଼ା ହେଇକି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ନା, ଭକ୍ତ ରହିବେ ଆଗରେ, ପଛରେ ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ରଥ ଚକା ବୈଠି ଉପରେ ଚକା ପାରିକି ବସିକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଲୋକାରଣ୍ୟକୁ ଚାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କେତେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଶୁଣନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତ ଆଉଥିବେ, କିଏ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଭାବରେ ଗଦଗଦ ହଉଥିବ ଦେଖିକି, କିଏ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବ, କିଏ ହସୁଥିବ, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରୂପ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକି ସେଇଠି ଭକ୍ତ ମନେ ପକେଇ ଦଉଥିବେ। ଦେଖିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ମିଳନଟା ହୁଏ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ? କୋଉଠି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥକୁ ଆସନ୍ତି, ରଥରେ ଆସିକି ରଥରେ ବସିବେ, ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଏ, ମାଉସୀ ପାଖରେ ତ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀ। ନା,
ଗୁଣ୍ଡିଚା ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା। ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରିଥାନ୍ତି, ମାଉସୀ ମା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ସବୁବେଳେ ମାଉସୀ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ଦେବୀ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଦେବୀ ବୋଲି କହୁଛେ। ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ବି ତର୍ପଣ ଦିଅନ୍ତି, ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି। ମାଉସୀ କଣ କି ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛି? ସେ ମା ବାପା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାର କେତେ ନା, ଘୋଷଯାତ୍ରା ବୋଲି କହୁଛେ, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହୁଛେ, ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି କହୁଛେ, ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହୁଛେ, ଘର ଅଭିମୁଖେ ଗଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା କଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦଉଥିବି ସେତେ ଖାଉଥିବୁ ଶୁଖିବନି ତୋର ହାତ, ଲୋକେ କହୁଥିବେ ଖାଇବା ଠାକୁର ନୀଳାଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିଅ, ତୁମେ ଥରୁଟିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ବର୍ଷରେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡିକି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଛୁଟି କଟେଇବାକୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛୁଟି କଟେଇବାକୁ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ଛୁଟି କଟେଇବାକୁ, ମା ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ମା କୁ କୁହନ୍ତି, ମା ଲୋ ସବୁଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତର ରନ୍ଧା ଖାଉଛି, ମା ହାତ ରନ୍ଧା କଣ ଖାଇବିନି? ଆଳପ ମଣ୍ଡପରେ ବସନ୍ତି, ତାକୁ ଜନ୍ମବେଦୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା ଜନ୍ମବେଦୀ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ଏପଟେ କଣ ହୁଏ? ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ ପ୍ରାଣନାଥ, କୁଆଡେ ଗଲେ କହିକି ମା ବିମଳାଙ୍କଠୁ ମୋହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା, ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ମା ବିମଳାଙ୍କଠୁ ମୋହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ଯିବେ, ଗଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଇଥିବେ, ବଡ ବଡ ଥିବେ, ଟେରା ପଡିଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଇବା ସମୟ ଟେରା ପକେଇଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଅଭିମାନ କରିକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଦେଉଳକୁ। ଦେଉଳକୁ ଆସିଲା ପରେ କହିବେ ତମେ ଆସ, ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତ ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ, ତମେ ଅଜବ ଜନ୍ତୁ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ବି ପାଇବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଆରାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଖିବାରେ ଟିକେ ବାଡ଼ବତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ପଦବୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଛନ୍ଦା ଯାଇପାରେ, କେତେ ସିଏ ଆତ୍ମୀୟ, କେତେ ସିଏ ନିଜର। ନହେଲେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କଥା କହିହବ? କିଏ କଳା କୁଆ କହୁଛି, କିଏ କାଳିଆ ଭୁଆ କହୁଛି, କିଏ କଳା ହାତୀ କହୁଛି, କିଏ କଳା ଷଣ୍ଢ କହୁଛି, କିଏ କଣ ନ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ, କିଏ ସିଂହ କହୁଛି, କିଏ କଣ, କିଏ କାଳ ସର୍ପ କହୁଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଉପମା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହଉଛି। କେତେ ସେ ଆତ୍ମୀୟ ଜାତିର, କେତେ ସେ ନିଜର। ଏ ଜାତି ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ଯଦି ମୋ ବିପଦ, ଯଦି ମତେ ତୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିପାରିବୁ ତ ବାନା ଖୋଲିଦେ ତୋ ଦେଉଳ। ଏ ଜାତି ଏଭଳିଆ କଟୁ କଥା ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଶୁଣିକି ହସନ୍ତି। ହସନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ନା ନିଜେ ଭୋଗୀ ଭୋଗ କରାନ୍ତି ଜନ୍ମ। ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ନିଜେ କରନ୍ତି, ଉପବାସ ନିଜେ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନର ଆଚରଣ ଯାହା ଯାହା ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହୁଏ, ବିରହ ତାଙ୍କୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଂସାରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି କି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡନା, ମତେ ଅନା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଇକି ମୁଁ ବି ଜ୍ୱରରେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିକି ପୁଣି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଉଛି। ତେଣୁ ବିପତ୍ତି ଆଇଛି, ବିପତ୍ତିଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଟଳିବ। ତେଣୁ ବିପତ୍ତିରେ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡନା, ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଠାକୁର ବଡ ଓଡ଼ିଆ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କହିଲେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଜାତିର କୌଣସି ପରିଚୟ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ କଥାଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବି କଥା ମନକୁ ଆସେ ସବୁବେଳେ, ଭଲା ଯାଦୁଗର ଜଣେ ଜଗା କାଳିଆ, ଭଲା ଯାଦୁଗର ଜଣେ ଜଗା କାଳିଆ, 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନାହିଁ କେ ତାହା ଭଳିଆ। ଭଲା ଯାଦୁଗର ଜଣେ ଜଗା କାଳିଆ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣେ ଜଗତ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣେ ଜଗତ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧେ ଗଲା କେମନ୍ତ। ଯଦି ୟାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଇଏ କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ କେମିତି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି? ଯଦି ୟାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଇଏ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଯାଇକି କେମିତି ପଦ ଲେଖିଦେଇକି ଆସିଲେ? ଯଦି ୟାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଏ ଦାସିଆଠୁ ନଡ଼ିଆ କେମିତି ନେଇଗଲେ? ତ ବଳିଆର ବାଲି ରଥେ ହୋଇଲେ ଠିଆ, ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ନେଲେ ଦାସ ନଡ଼ିଆ, ବଳି ଜାଗେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ କାଳିଆ, ଯାଦୁ ବଳେ ହୋଇଥିଲେ 3 ଗୋଡ଼ିଆ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ବଳିଠୁ 3 ଗୋଡ଼ ହୋଇକି କେମିତି ଛଡ଼େଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ? ତେଣୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା କହେ କଣ ନା, କୁରୁ ସଭା ତଳେ ରଖି ପାଞ୍ଚାଳି ମାନ, ହାତ ହେଲା ଲୁଗା କଳ କହେ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆଦି ଯାର ନ ପାନ୍ତି ଅନ୍ତ, ସେହି ଯାଦୁଗର ପାଦେ ଶରଣାଗତ, ମୁଁ ସେହି ଯାଦୁଗର ପାଦେ ଶରଣାଗତ। ଏଭଳି ଯାଦୁଗର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଇଏ କିଣି ନିଅନ୍ତି। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଖିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଆଉ ବସି ପାରିଲେନି। ଲୋକ ତ କହିଲେ ତମେ ବଡ ଖଣ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ପଢିଯାତ୍ରୀ ସାନ୍ତାଣୀ, ଇଏ ଆନ ନାରୀ ପରି ନୁହନ୍ତି କମଳା, ଏଜେ ନ ସହନ୍ତି ଟାହି, ଏ ଟାହିଟା ପରା ସହିବେନି, ଏ ତୁମର ଗୋପୀ ନୁହ ବୃନ୍ଦାବନର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଉଳକୁ ଯିବ ତମକୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କଥା ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ମା ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣଧନ ଆସିବେ। ଦାସୀମାନେ ଯାଇକି କଣ କୁହାକୁହି କରିଦେଲେନି, ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯିବେନି,
ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଂସାରକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତ ଏଇ ସୁନାବେଶଟା କାହା ପାଇଁ ହୁଏ ନା କଥାରେ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ନିଷେଧ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରିକି। ଇଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅନେଇବେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବେ। କାହିଁକି? ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ଇଏ ବା ସବୁ ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଲେ କିଏ ଅନଉଛି ନା ହେମ ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ହେମ ଶ୍ରୀପୟରେ ଶୋହେ ହେମ ଧନୁର୍ବାଣ ଏମନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଟାକିଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ। ପରମ ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଲଙ୍କାରୁ, ଲଙ୍କା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ବିଭୀଷଣ ଅନା ମତେ, ତତେ ଏଇଥିଲାଗି ମୁଁ ରଖିଛି ପରା, ତତେ ଏଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 7 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭିତରେ ତୁ ଗୋଟେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ତୁ ମତେ ଅନେଇକି ବ ଦେଖେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସୁନାବେଶ ହଉଛି। ବିଭୀଷଣ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ କଣ ହୁଏ ନା ଅଧରପଣା ନୀତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଅଧରପଣାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ପଣା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ। କି ବିଚିତ୍ର ସଂସ୍କୃତି, କି ବିଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କେହି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତିନି, ବର୍ଷକ ଯାକ ସେଠି କୁହନ୍ତି ବାବନାଭୂତ ରୁହେ ବୋଲି। ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଥାରେ ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ବାବନ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ଭୂତ ଶବ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବାବନଭୂତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଏ। ଏବଂ ଲୋକାଚାର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବାବନାଭୂତ ଅଛି ଯିଏକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭାର ତା ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବନାଭୂତ ସେଠି ଆଉ ରୁହେନି। ବାବନାଭୂତ ପଳେଇ ଆସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ, ସେଠି ଡାଳମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳେ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ବାବନା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜୟ ସାରିକି ଫେରିବେ, ସେତେବେଳେ ବାବନା କହିବ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ସଂସାରର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତ ଭକ୍ତର ମନ ମୋହିଲ, ତୁମେ ତ ମାନେ ସେବକଙ୍କର ମନ ମୋହିଲ, ତୁମେ ତ ବିଭୀଷଣ ମନ ମୋହିଲ, ତୁମେ ତ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ମନ ମୋହିଲ, ତୁମେ ତ ମାଉସୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀଙ୍କର ମନ ମୋହିଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅଶରୀର ମାନେ କଣ ଏଡ଼େ ହତଭାଗ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ ଘଉଡ଼େଇଲା। ଆମର କଣ କେହି ନୁହଁ, ତମ ପରା ଜଗତର ନାଥ, ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମେ କଣ ଜଗତ ଭିତରେ ଯାଉନୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ କଣ କୃପା ହବନି, ଅନୁଗ୍ରହ ହବନି? ନା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କେମିତି ହବ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବି। ଅଶରୀର ମାନେ ତୁମେ ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡିରୁ ପଣା ପାଇ ତୁମେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହବ, ତୁମକୁ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ନୀତି ସେଠି ପାଳନ କଲେ, ଅଧରପଣା ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ତାପରେ ନୀତି କଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କବାଟ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ତ ଛତ୍ର ଚିରାଳ ଚାମର ମାଳ ମାଳ ନାନା ଭେରି ତୁରି ବାଜେ, ରଥରୁ ଉତୁରି ରାମ ଦଇତାରି ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ବିଜେ। ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ବସିଛି କବାଟ ପଡ଼ିଛି ପଶିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ବିଚାରିଲେ ଚିତ୍ତେ କୋପ କରି ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଛି ଏ କୂଟ। ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଚାଟୁ ପଟଳ କରିଣ ନ କହିବା ତାଙ୍କୁ ଆଗ, କେବେ ହେ ମନରୁ ମାନନ ତେଜିବେ ଘେନି ବସିଥିବେ ରାଗ। ମାନେ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ, କବାଟ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଠା କଳି, ସେଟାକୁ ଭକ୍ତ ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୋର ଅଷ୍ଟନିଧି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପ୍ରବାଳ ଧରିକି ବଳିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲ ଯୋଉଠି ବିଲୁଆ ଡିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ସେଠିକି? ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବରୁଣ କୁବେର ସର୍ବେ ସେବା ପରିଚାର, ତୁମର ସମସ୍ତେ ସେବା ପରିଚାର ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ନୀତି ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲ କୋଉ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ, କୋଉ ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ? ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠୁ କହିବେ ମୁଁ ତ ମୋ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମତେ କାହିଁକି ନେଲନି? ମତେ କାହିଁକି ନେଲନି? ନା ଦେଖ, ଆଉ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ତୁମର ଦେଢ଼ଶୁର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଲିନି। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବଞ୍ଚକ ବଚନ ଶୁଣି ମା କ୍ରୋଧ କଲେ, ଅତି କ୍ରୋଧ କରିକି କୋପ କରିକି ଦାସୀ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ମା ଦେଖ, ତୁମକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେଠି ମହାରାସ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ଯୋଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇକି ଯାଉନ, ସେ ଗୋପୀମାନେ ତୁମକୁ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ? ନା କଣ କହନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ମତେ? ନା କେବଳ ଲଇ ନିଆଁ ଗିଳା ସହାସିଆ, କେବଳ ଲଇ ନିଆଁ ଗିଳା ସାହସିଆ, କେବଳ ଲଇ ଷଣ୍ଢ ପିଟା, କେବଲେ ପାଲଟା ବସନ ଲୁଟାଲୋ, କେବଲେ ଅଘଟ ଘଟା, କେବଲେ ଓଲିଆ ଦହି ସର ଖିଆ, କେବଲେ ମାଇପି ମରା, କେବଲେ ପାତକି ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକି, କେବଲେ ଚଢ଼େଇ ଚିରା। ଶୁଣିଲ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ତୁମକୁ କହନ୍ତି? ନା ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି ନା? ହଁ, କିଏ କହିଲାଣି ଓଲିଆ, କିଏ କହିଲାଣି ଦହିସ ରକ୍ଷା, କିଏ କହିଲାଣି ଷଣ୍ଢ ପିଟା ଧନୁକାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି, କିଏ କହିଲାଣି ପାଲଟା ବସନ ଲୁଟା, କିଏ କହିଲାଣି ଚଢ଼େଇ ଚିରା ବକାସୁରକୁ ଚିରିଥିଲେ ବୋଲି, କିଏ କହିଲାଣି ମାଇପି ମରା ପୁତନାକୁ ମାରିଥିଲେ, କିଏ କହିଲାଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଇଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା, ଏଭଳିଆ ସେ କଟୁ କବଚନ କହନ୍ତି ସେ ଗୋଠି ଆଣି। ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ରସିକ ରତନମଣି
ଆପଣ ରସିକ ରତନମଣି ଆଉ ଗୌଡ଼ିଆ ଭାବ ଗୌଡ଼େ ଜାଣନ୍ତି, ଏପୁରେ ସେ ଭାବ ନାହିଁ, ଆଖି ଠରା ଠରି କଣ୍ଟ କରା କରି, ଏମିତି କେତେ ଭାବ ତମର, ମୁଁ କୋଉଠୁ ବୁଝିବି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୁଳା ଦେଖି ପଳା କଳା କର ନାହିଁ, ଏପୁରରେ ସ୍ଥାନଟି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏପୁରରେ, ଯୋଉଠୁ ଆଇଛ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ପଳା ତମେ ସେଇଠିକି, ଆଉ ତମ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା, ତମ ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳା, ଯେ ଡେରି ହେଲେ ନନ୍ଦରାଜାର ଝିଅ କାନ୍ଦିବ। ଇଏ ପିଲାଦିନରୁ ବହପି ଯାଇଛି, ଇଏ ଓଲିଆ ବୈଶ ରକ୍ଷା ହେଇକି ପିଲାଦିନରୁ ବହପି ଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମ ଘରେ ରହୁଛି, କଳା ମେଘି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ବାହୁକୁ ଦୋହଲେଇକି ଛାତିକି ଫୁଲେଇକି ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା କମଳା ତୁ ଯୋଉ ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ଭଳିଆ ପରିପାଟି କରିକି କହୁନୁ, ଆପଣା ଗୁଣକୁ ଆପଣା ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସୀ ହଉନୁ, ଗୋପୀ ଗଣ କରୁ ଜଣକ ମଧ୍ୟରେ ପଣ କରି ଲେଖା ନୁହଁ, ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀର ଅଙ୍ଗୁକୁ ସରି ନୁହଁ, ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଗଢ଼ିଥିଲା ନାରୀ ମୂଳତିଟା, ଆଖି ହୋଇଗଲା ଟେରି, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଦୂର ଦରିଆକୁ ମନେ ନାହିଁ କିଲୋ ସିରି। ତତେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରିଥିଲା ତୋ ଆଖି ଟେରି ହେଲା ବୋଲି ତତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦୂର ଦରିଆକୁ, ତତେ ଆଣିକି ମୋରି ବେକରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଶେଷରେ ମୋରି ବେକରେ ତତେ ବାନ୍ଧିଲେ। ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ତୋ ଗୁଣ ଜାଣିକି ପରା ତତେ ବଳରାମ ଦାସ ଟେରି କାଲୁଣୀ କୁବୁଜି କେତେ କଥା କହୁଛି, ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ମା କୋଠୁ ବାଧିଲା, ମା ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଟେରି ମୁଁ କାଣି, ମୋ ବେପାର କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଭାରି ଏମିତି ଚିକଣିଆ, କୁଲା ପରି ମୁହଁ, ଥନ୍ତଲ ପେଟିଆ ଆଇନାରେ ଆସ ଦେଖି, ତୁମ ନିଜର ପୁରା କୁଲା ଭଳିଆ ମୁହଁ, ତୁମର ପୁରା ଚାଲୁଣୀ ଭଳିଆ ଆଖି, ଭାଲୁଣୀ ଭଳିଆ ମୁହଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ କ'ଣ ଭାବୁଛ। ଏଇତେବେଳେ ଖଡ଼ଗଡ଼ଟା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତି। ଚଳି ହଳଧାରୀ ବୋଲନ୍ତିରେ ହରି ତୁତ ଭଲ ଲୋକ ନୋହୁ, ଜଳପତି ଜେମା ଦେଇକିରେ ତୁହି କେଡ଼େ କୁବଚନ କହୁ। ବଡ଼ବାଡ଼ ସାନ୍ତା ହୁଏ କଳି ଦେଖିକି ସହିପାରିଲେନି, ଆସିଲେ ଏ ଜଗା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଏ ଜଳପତି ଜେମା ଦେଇ, ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ପାଟରାଣୀ, ଏ ସାନ୍ତାଣୀ ଅଳିରାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛୁ। ତୁ କ'ଣଟେ କରୁଛୁ ମୋତେ କହିଲୁ। ଦାଣ୍ଡ ହାଟ କଥା ସବୁ ମୁଁ ବୁଝଇ, ଘର ବୋଝୁଥାଏ ଓହୁ, ଗୋଟି ଚାରି ଭୁଞ୍ଜି ମାଣ୍ଡିକି ଆଉଜି ବସିଥାଉ ଜହ୍ନେ ସାହୁ। ତୋର କାମ କ'ଣ ଅଛି, ଯୋଉ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଚକା ପକେଇ ଚାରି ଗୋଟି ଖାଉଛୁ ବହୁଛୁ, ଖାଉଛୁ ବହୁଛୁ, ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିରେ ବସିବୁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିକି ଆଉଛୁ, ତୁ ଆଉ କ'ଣଟେ ବୁଝୁଛୁ। ତୁ ଆଜି ଚାଲି ଜାଣିନୁ ପରା, ତୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତୋ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁଷୁରୁଥାଏ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛୁ। ଏ ତ୍ରିଭୁବନର ସାନ୍ତାଣୀ ଆଙ୍କ କଟାକ୍ଷକୁ ଆଶା କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ତାଙ୍କ କୃପା କଟାକ୍ଷକୁ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ, ତୁ ଆଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିଲୁ। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଘର ଖଡ଼ ବଡ଼ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବି ମୁହିଁ, ସେହି ଦିନ ତତେ ଭିନ୍ନ କରିଦେବି, ଏ କଥା ଜାଣିଥା। ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିନ୍ନ କରିଦେବି, ତତେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମୁଁ ବଡ଼ ଠାକୁର, ତେଣୁ ଏ ଦେଉଳ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ତତେ ବାହାର କରିଦେବି। ମା କମଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବାଡ଼ ସେଠି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏ ରାଗ ମାନ ଅହଙ୍କାର ରାଗ ମାନ ଯାହା ରହିଲା ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଘରର ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ସେଇଠି ଅଭିମାନ ରାଗ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଛି। ମା ଦାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାସୀଙ୍କି ଅନେଇ କହନ୍ତି କମଳା ବହନ ଫେଡ଼ ଗୋ ଦ୍ୱାର, ଏତେ ଦୂରୁ ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ରହିଲେଣି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ସାମନ୍ତ ଗୁରୁ। ମା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବଡ଼ବାଡ଼ଙ୍କର, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ଠାକୁର ଗଲେ ଭିତରକୁ, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ବନମାଳୀ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ରାଗତ ମଗେଇ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୋଗ ଲୋକ ପରି ରସଗୋଲ କଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୋଇ, ଯେତିକି ଛେନାକୁ ସେତିକି ଛାଚିଲୁ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା ମାଡ଼ିଦେଲେ, ମାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ମିଠା ରସଗୋଲା ଯେତେବେଳେ ପଇଲା, ମାଙ୍କର ସବୁ କ୍ରୋଧ ସେଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଭାବ ସରିଲା ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଫେରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାଇଲା, ଯୋଉ ଦି ଭାଇ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବଡ଼ ବାଡ଼ ସତରେ ଏମିତି କହିପାରିବେ। ତୁ ଚାଲି ଜାଣିନୁ, ତୁ ଖାଇ ଜାଣିନୁ, ତୁ ବସି ଜାଣିନୁ, ତୁ ଡକେଇତ ଖଣ୍ଟ ପଣିଆ କଥାରେ ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଖଣ୍ଟଙ୍କର ସରଦାର, ସତରେ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମନ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ହେଉଛି, ତାକୁ ମୋଚନ କରନ୍ତନି। ସେଠୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଉଙ୍କି ମାଇଲା, ଚନ୍ଦନପୁର କ୍ରସ୍ କରିଛି, ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛି ବସିକି, ଫୋନ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ସାରି ନୀଳାଦ୍ରିଶ ବିଜୟ କଲେ ସିଂହାସନ, ଅତି ଦୁଃଖ ଭରା କଣ୍ଠରେ କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ନିଧାନ। ବଡ଼ ଭାଇ ନାହିଁ ଆପଣ, ମୋତେ ତ କେତେ କଟୁ କଥା ଦେଲେ କହି, ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋହର କମ୍ପି ଯାଉଅଛି ଦେହି। ବଡ଼ ଭାଇ ନା, ପୋଇଲି ପରିବାରୀ ଦାସୀ ଦାସ ସେବକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ କଟୁ କଥା କହିପାରିଲେ, କେମିତି କହିଲେ। ବଡ଼ ଠାକୁର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଜଗା ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାଟା, ତୁ ବୁଝୁନୁ ମୋ କଥା ନା କ'ଣ, ନା ତୋର ମନେ ନାହିଁ ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରା
ତୋର ମନେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଟ କରିକି ଗଲେ 12 ବର୍ଷ ଯେ 2 ଭାଇ 12 ଦ୍ୱାରା ସୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଲେ ଆରେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଯିବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବାରଣ୍ଡା ନିକଟା ହବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ଗାଳି କରିଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ନା ନାଇଁ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଉଠିଥିଲା ସେଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ, ନା ଭାଇଟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। କେତେବେଳେ କଣ ଭାବ ଦେଇଦିଅନ୍ତି କଣ ପଳେଇ ଆସେ ସେ ଭାବଗ୍ରା ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ବୋଧେ ଏ ପ୍ରଥମ ପଡକାଷ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଭାବର ସହିତ ଶୁଣୁଛି ବି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବାର ବି ମୌକା ଆପଣ ଦେଲେନି। ରଥଯାତ୍ରାର 9 ଦିନର ମହିମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରି କଥା ରହିଗଲା ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ରଥ ଭିତରେ। ଓ ରାମାୟଣକୁ ଟିକେ ଯିବା। ରାବଣ ରଥି ରଘୁବୀରା ଦେଖି ବିଭୀଷଣ ଭୟ ଅଧୀରା ଅଧିକ ଦୀତ ମନ ଭାସି ସନ୍ଦେହା ବନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଦ କହିତ କହିଆ। ରାବଣ ରଥ ଉପରେ ବସିଛି, ରଘୁନାଥ ପଦାତିରେ ମାନେ ପଦାତିକ ଭାବରେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ରାମ ରାବଣଙ୍କ ଭିତରେ। ବିଭୀଷଣ ଦେଖିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁ ରାବଣ ରଥ ଉପରେ ବଇଛି ଆପଣ ତଳେ, ଇଏ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ? ରଘୁନାଥ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଥର ସେଠି ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରଥ କଣ ନା ସୌରଜ ଧୀରଜ ଉସୁରଥ ଚାକା ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷଣ ଧ୍ୱଜା ପତାକା ବଳ ବିବେକ ଦମ୍ଭ ପରହିତ ଘୋରେ କ୍ଷମା ପିପାଦନ କାରଣ ଜୋରେ କବଚ ଅଭେଦ୍ୟ ବିପ୍ରଗୁରୁ ପୂଜା ଏହି ସମ ବିଜୟ ନ ଅନ୍ତେ ନ ତୁଜା। ବିଜୟ ରଥର ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଆସେ ରଥ ଭିତରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 16। ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14। ମା ଭଗବତୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ତେଣୁ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦଶ 2 10 16 ଚତୁର୍ଦଶ 2 10 16 ଚକ୍ର ଚାଳନେ ଜାତ ହୁଏ ଘୋଷ। ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି କଥା। ଚତୁର୍ଦଶ 14 2 10 12 16 ବୋଲେ 16 ଚକ୍ର ଚାଲିଲା ଜାତ ହେଲା କଣ ନା ଘୋଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଲେ। 14 ମିଶାଣ 12 ମିଶାଣ 16 କେତେ ହେଲା 42। ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ 42 ଚକ ଗଡ଼ିକି ଗଲେ, ବାହୁଡ଼ାରେ 42 ଚକ ଗଡ଼ିକି ଆଇଲେ। 84 ଚକ ବୁଲିଲେ। 84 ଚକ ବୁଲିଲେ କୋଉଠି ନା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶରଧାବାଲିରେ। ତ ଶରଧାବାଲିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଗଡ଼ନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ମାପିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟାକୁ 3 ହାତେ ଚାଖେଣ୍ଡେ, ହାତ କହୁଛି 2 ଚାଖଣ୍ଡ, ତ ଟୋଟାଲ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 7 ଚାଖଣ୍ଡ। ଚାଖଣ୍ଡ କହୁଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି, ତ 12 × 7 12 ଆଙ୍ଗୁଳର ଶରୀରକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ 84 ଚକ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ରଥଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉ। ଅଲାରନାଥଙ୍କର ମହିମା କଣ? ଆଜ୍ଞା, ଅଲାରନାଥ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣସରରେ ଦିଅଁ ରହିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଦିଅଁଙ୍କ ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ପଟବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦିଅଁଙ୍କ ବଦଳରେ ପଟବ୍ରହ୍ମ ରହନ୍ତି। ତ ପଟବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ବି ଭଲ, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ଦାରୁ ରୂପରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟବ୍ରହ୍ମରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ମାନେ ଯିଏ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ ସଂସାରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂରିତ, ତାଙ୍କର ବା କଣ ତାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା। ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆସେ। ଅଲାରନାଥଙ୍କର ସେବକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥାଟନରେ ନା କଣ, ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ବାଳୁତ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ପୂଜାର ବିଧି ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। କ୍ଷୀରି ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବାପା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷୀରି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଖିରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ତ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, ଉପଚାର ବିଧି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ଭାବର ଠାକୁର, ୟାକୁ ଭାବ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦିଶେନି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି, ଆସ ଅଲାର ଖାଅ କ୍ଷୀରି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ତ ସେଇ ପଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି କ୍ଷୀରି ଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥରୁ ଆସିଲେ ଶୁଣିଲେ ନା ମୁଁ ପୁଅ ନେଇକି ଦେଉଛି କ୍ଷୀରି, ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଲାରନାଥ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ସେ ଢଳି ଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ବି ସେ ଚିହ୍ନ ବି ଆଜି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଆସ୍ଥାନରେ ନଥାନ୍ତି, ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ନୀଳମାଧବ ପୀଠ କଣ୍ଟିଲରେ। ସେଠି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଆଜି ବି ଗଙ୍ଗା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେଠି। ନା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପର୍ବତ ତା ନା। ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପର୍ବତ ଉପରେ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ଉଚ୍ଚା, ସେ ଉପରକୁ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ
ଯୋଉଠି ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ ଘଟେ ସେଇଠୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାଇଥୋଲୋଜିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଟାକୁ ମାନି ନେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମାନିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛି, ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାଲୁଛି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତି ନାହିଁ। କିଏ ତାକୁ ସାକାର କହୁଛି, କିଏ ତାକୁ ନିରାକାର କହୁଛି। ଆମେ ସଗୁଣ ସାକାର ଉପାସକ। କାହିଁକି ନା ସଗୁଣ ରୂପଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଲଭ, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଯୋଗୀଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ, ସାଧାରଣ ଦାସ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସେ ଯାଏ ଜୀବନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଥିଲାଗି ଏସବୁ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଲୀଳା ଦେଖିକି ମୋ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯିଏ ଯାହାର ସିଏ ତାର। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଯୋଉ ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି କ'ଣ? ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ଶରୀର ହେଲେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବେ, ଗାଈ ଶରୀରରେ ନହେଲେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ। ତ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିଛି ମାନେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ। ତ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରବଚକ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଗବେଷକ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଧାର୍ମିକ ଗବେଷକ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କର ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସବୁ ଭକ୍ତ ମୋକ୍ଷ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋକ୍ଷ ନେବେ? ମୋକ୍ଷ ନେଲେ କ'ଣ ପାଇବି, କ'ଣ ମିଳିବ? ମୋକ୍ଷ ନେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିକି ଜଳମଲା କରିକି ଅନୁଥିବି, ପ୍ରଭୁ ତମ ମାନବ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜନ୍ମ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ, କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ହଉ ପଛେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ମାସକୁ ଥରେ ନ ହଉ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନ ହଉ, 6 ମାସରେ ଥରେ ନ ହଉ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯିବି ପଛେ, ସେଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହେବି, 2 ହାତ ଟେକି ଦେବି, ତୁମ ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବି। ଆଉ ଏ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଦିଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କିଏ ବା ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ଯିଏ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଖିକି ଅନେଇ ଦେଲା, ସିଏ ତା ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଅଳି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବ, କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଯାଇଥିବ, କିଛି ମନେ ପଡ଼େନି। ସେ ଆଖି ସତରେ, ସେ ଆଖି ଭିତରେ ଏମିତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେ ଆଖି ଭିତରକୁ ଯିଏ ଅନେଇ ଦେଲା, ସେ ଆଖି ଭିତରେ ବୁଲିଲା, ଆଉ କିଛି ସେଠି ମନେ ପଡ଼ିବନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଧା ଅଧରରେ ବସିକି ହସୁଥିବେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଧା ଅଧରରେ ହସୁଥିବେ, 2 ଆଖି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ମିଶିଥିବ, ଚର୍ମ ଆଖିରେ ଚକା ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ସେ ଭାବ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। କିଏ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ? କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମ କବିମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ କବି, ଓଡ଼ିଶାର କବି, ଓଡ଼ିଶାନାଥଙ୍କ କଥା ସେ ଆଗ ଲେଖିଛି। ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାନାଥଙ୍କ କଥା ନ ଲେଖିଛି ବା ନ କହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କବି ବୋଲି ମାନିବାନି। ଏଇଟା ମୋର ମତ। ଓଡ଼ିଶାନାଥଙ୍କ କଥା ଯିଏ ନ ଲେଖିବ, ସିଏ କିଏ କବି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ନ ଲେଖିବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କହିଲେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମାନେ ଅପମାନ କଲେ କିଏ? ସାଲ ନରସିଂହ, କାଞ୍ଚି ରାଜା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଘୋଡ଼ା ଝପଟେଇକି ଧାଇଁକି ଗଲେ, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହନି, ସେ ମୋ ଭକ୍ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଥାର ଅଛି କ'ଣ, ଯେମିତି ବାଲକ ରଖେଉ ମହତାରି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ରଖେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିପଦ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ପଳେଇବ ନା, ଛୁଆକୁ ପଛକୁ ଆଣିକି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଆ। ଏ ଜାତିର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଆସିକି ଜାତି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁ କ'ଣ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ, କେହି ଯିବେନି, ସବୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି ଥାଏ। କି ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଦେଖିଲି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କ'ଣ କହିଛି? ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ତାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେଇଟା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଗଲେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ, ଭକ୍ତ ଚାଲିଲେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପାତାଳି ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେଇଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସିଏ ହଉଛି ଆମର ନୀଳକନ୍ଦର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଏ ଜାତିର ଆଉ କୋଉ ଜାତିରେ ନାହିଁ, କୋଉ ସଂସ୍କାରରେ ନାହିଁ, କୋଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧଇଲେ ଆମେ ଖାଇବା, ତାକୁ ଧଇଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଠ ଠ ଯୋଡ଼େ ବୁଲେଇଲେ ଆମେ, ଯୋଉ ଆମର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହୁଏ, ଆମେ ଯୋଡ଼େ ଠ କରୁଛୁ ନା କରୁନି? କିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଠ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଠ ବଳଭଦ୍ର, କିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଠ ଠ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର 2ଟା ଆଖି। ହେଲେ ବି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କୁ ନ ଧଇଲେ ଆମର କିଛି ହବନି। ଭଲ କାମ ହଉ ବା ମନ୍ଦ କାମ ହଉ, ସିଏ ହିଁ ଦରକାର। ଆପଣ ଯିବେ ଚଷା ଦେଖିବେ ଚାଷ କରୁଛି, କଳା ବଳଦ ଧଳା ବଳଦ ଯୋଡ଼ି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେ କଳା ତା ନା କାଳିଆ, ଯେ ଧଳା ତା ନା ତ ଧଳିଆ ହେବା କଥା, ଧବଲା ହେବା କଥା, ବଳିଆ କାହିଁକି? ବଳିଆ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି ବ୍ୟାକରଣ ଆଜ୍ଞା ହାର ମାନିଛି, ବିଦ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷବାସକୁ ବି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନର 2 ଭାଇ। ଚଷାଟି ବି ଭାବେ, ଇଏ 2ଟା ବଳଦ ଖାଲି ବଳଦ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ତା 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ଦମ୍ଭତା, ପୁରା ପେଟର ଭାତ। ଇଏ ନୀଳାଚଳରେ ବସିଥିବା 2 ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଚୁଆଲ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଓଡ଼ିଆ ଠାକୁର ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ। ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ପାଳନ୍ତା କିଆଁ? ଜାଣିଥା ସଭିଏ ଏକା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଭେଜାଲ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏକା ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଏହା
ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ରାର କେବଳ ଉତ୍ତର ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସଭ୍ୟତା ତିଆରି ହେଇଛି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କେତେ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି ହେଇଛି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଆସେ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗରିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣାବେଢ଼ାରେ ରାମାନନ୍ଦ ତିଳକ ଅଛି। ରାମାନୁଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିନି, ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ଖେଚେଡ଼ି ତରକାରୀ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ଖୁଆଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏ କ'ଣ ଏକାଦଶୀ ଫେକାଦଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଏକାଦଶୀ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଓଲଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ହବ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏନି। କଥାରେ ଅଛି ରବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରାସେ ହରିଜନ୍ମ କାଲେ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱିଜ ଭୋଜନ ଏଚ ଗୃହେ ମୃତେ ଚ ହରିବାସ ରେଚ ଅର୍ଣ୍ଣାନି ଭୁକ୍ତାମ ନର୍କମ ପ୍ରଦନ୍ତି। ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ନରକକୁ ଯିବେ। ଏଠି ଅନ୍ନ ଖିଆଯାଏ ନା? ଏଠି ଅନ୍ନ ନୁହଁ। ଯତ୍ନାନ୍ନ ପାଚିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଯେଉଁ ଅନ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ସେ ଅନ୍ନ କ'ଣ ଅନ୍ନ? ସେ ଅନ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ବ୍ରହ୍ମ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମରେ ରହିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ, ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମରେ ରହିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ରହିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। 4 ବ୍ରହ୍ମର ସମାହାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଆସେ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ଖାଇଲେ, ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ଖାଇକି ସବୁବେଳେ ବସିଲେ, ଏକାଦଶୀ ଫେକାଦଶୀ କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଯିବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ନା ମନ୍ତ୍ର ନା ତନ୍ତ୍ର ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। କିଏ କାନ୍ଦୁଥିବ କିଏ ହସୁଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ବାପା ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଦେଖାଉଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ? ବୁଢ଼ୀ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି କାନ୍ଦୁଥିବ, ଫାଳେ ଲୁଗା ଓଦା ହେଇଯିବଣି, ଲୁହ ଅବିରତ ବହି ଚାଲିଥିବ। କେଉଁଠି ଠାକୁର ଏମିତିଆ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଭାବ କେଉଁଠି ଆଉଛି? କେବଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଲେ ନା ନା, ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକି ନୀତିକାନ୍ତି ଲଗେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ କେହି କିଛି କହିବେନି। ଜଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତ ଗୁରୁ ସେ, ତେଣୁ କିଏ ବା କ'ଣ କହିପାରିବ? ତେଣୁ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତ ଦେବସଭା ବସେ, ଆମର ଲୋକାଚାରରେ ଅଛି, ପୁରୁଖାମାନେ କୁହନ୍ତି ସବୁ। ତ ଦେବସଭା ବସିଲା। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉନ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବ ଟିକେ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିଲାନି, କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଛି? ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇନା ତମେ ଯାଉନ ଟିକେ କହିବ ତାଙ୍କୁ। ମୋର ଅବତାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି? ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଯାଉନ କହିବୁ ଟିକେ। ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଅବତାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତମେ ଯାଉନ ଟିକେ କହିବ। ସେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଅବତାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବି। ତମେ କହୁନ ନା, ମୁଁ କହିଲେ ମୋତେ ଧମକଉଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ଧମକଉଛନ୍ତି? ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ନିୟମ ତମେ ବି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତମେ କ'ଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା ତମେ ନିୟମ ବାହାରେ? ତମେ ବି ମାନିବ ମୋ ନିୟମ। ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷୀଣ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ, କ'ଣ କରିବେ? ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ଜୀ ମହାରାଜ ନିଜ ପିଠିରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କୋଉଠି? ନା ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ଇଏ ଦେଖିଲେ କଦଳୀ ବନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗନାଥ ଭଗବାନ ଶୋଇକି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଥିଲି, ମୁଠି କ'ଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ତମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ରହ, ତମ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନିୟମ ତମେ ସେଇଠି ଚଲା। ଏଇଠି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ମତେ ଜିତେ ବର୍ଷକ ଯାକ ସେ ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ଦଉଥିବେ, ମୁଁ ଖାଉଥିବି। ଏକାଦଶୀ ଫେକାଦଶୀ ମୋର ଏଠି ନୀତି ନିୟମ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ନୀତି ନିୟମ, ମୋ ଭକ୍ତ ମତେ ଜିତି ଦେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇବି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ନିୟମ ଚଳିବନି, ତମେ ଆଉ ଯୋଉଠି ନିୟମ ଲଗାଉଛ ଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସବୁ ଯାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। କୋଉଠି ଦେଖିବେ ଆଗ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହୁଏନି, ଆଗ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଦେଉଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ସିଏ ଖାଇବେ, ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲଟା। ଏଠି ଆଗ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହବ, ଗରୁଡ଼ ପୂଜା ହବ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ ପରିଶେଷରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଇଏ ଏକଛତ୍ରବାଦ ସାମନ୍ତ। ଏମିତିଆ ପ୍ରଭୁ ବା ଏମିତି ନୀତିକାନ୍ତି, ଏମିତି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ଜଣ ସେବାୟତ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ 5ଟା ମନ ମିଶିକି କଲା ବେଳକୁ ଭାରି ବିଭ୍ରାଟ ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ସେବାୟତ, 5 ଜଣ ମିଶିଲେ କାମଟା ହବ। ମାନେ ଯିଏ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିବ ସେ ଗୁନ୍ଥିବନି, ଯିଏ ଗୁନ୍ଥିବ ସେ ନବନି, ଯିଏ ନବ ସେ ଲଗେଇବନି, ଯିଏ ଲଗେଇବ ସେ ଓହ୍ଲେଇବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧଇଲେ କାମ, କେତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମାଜକୁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନାଁରେ ଆଡମ୍ବର ନ ହଉ। ଭକ୍ତି ନାଁରେ ଆଡମ୍ବରଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ। ବହୁତ ଖରାପ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି? ଅଣସରରେ ବହୁତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜରଲୀଳା ଆମେ କହୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ ପରିବେଶ ମାନେ ଆସେ, ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ କୋହ ପଳେଇ ଆସେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବହୁଛି, ଯାହା ସେବା ପାଇଁ କେତେ ସେବାୟତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜରଲୀଳା କରିବ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ମଣିମା, ଭକ୍ତକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବେନି। 15 ଦିନ ଅଣସର ଘର ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିବେ ବିନା ଭକ୍ତରେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ? ଯେ ଭଳିକି ଭଳି ପାଟ ମଲମଲ ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା ଦିଅ, ସେ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବଇଥିବ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଉପରେ। ଯିଏ 60 ପଉଟି 56 ଭୋଗ ଖାଇଲା ବାଲା ଦିଅ, ଜରୁଆ ପାଟିକି ରୁଚିବନି ଆଜ୍ଞା।
ଜରୁଆପାଟିକି ରୁଚେନି ଖାଦ୍ୟ ସେଇଠି ସେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଖାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିଅ ଖାଆନ୍ତି। ପୁରୀର ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ସା ଟାଣନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଦଳୀ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଅଣସର ଟାଇମରେ। ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ମାନେ କଦଳୀ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଦେହ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ଦେହ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି, ପାଟିକି ରୁଚୁନଥିବ, ଜରୁଆ ପାଟି ଜରି ଯିବେଣି। ଅଣସର ନୀତି କ'ଣ ବା କହିବି, ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭାବୁକ ହେଇଗଲେ ଅଣସର କଥା ଭାବ ଠାକୁର ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଏତିକି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେ ମୋକ୍ଷ ବି ଚାହାନ୍ତିନି, ମୋକ୍ଷ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ। ବୃତାସୁର ଭାଗବତରେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଅହମ ହରେ ତବ ପାଦୈକ ମୂଲମ୍ ଦାସାନୁ ଦାସ ଭବିତାସ୍ମ ଭୂୟ ମନଃ ସ୍ମରତାସୁ ପତେ ଗୁଣାଂସ୍ତେ ଗୁଣିତ ବାକ୍ରମ କରୋତୁ କାୟ ନନାକ ପୃଷ୍ଟମ୍ ନଚ ପାରମେଷ୍ଟ୍ୟମ୍ ନ ସାରବ ହୌମ୍ୟମ୍ ନ ରସାଧିପତ୍ୟମ୍ ନಯೋଗ ସିଦ୍ଧି ନ ପୁନର୍ଭବନ୍ତୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତ୍ୱାଂ ବିରହିଂ କାଙ୍କେ ଅଜାତ ପକ୍ଷୈବଂ ମାତରଂ ଖଗାଃ ସ୍ତନ୍ୟମ୍ ଯଥାବଶ୍ଚତରାଃ କେଦାର୍ଥା ପ୍ରିୟଂ ପ୍ରିୟେବ ଭୂଷିतो ବିଶର୍ଣ୍ଣା ମନୋହରବିନ୍ଦାଖ୍ୟତି ଦୃକ୍ଷ୍ୟତେ ତ୍ୱାಂ ମମୋତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଜନେଷୁ ସଖ୍ୟಂ ସଂସାର ଚକ୍ରେ ଭ୍ରମତଃ ସ୍ୱକର୍ମଭିଃ ତ୍ୱଂ ମାୟ ୟାତ୍ମାତ୍ମଜଦାର ଗେହେ ବାସତ୍ତ ଚିତ୍ତସ୍ୟ ନନାଥ ଭୂୟାତ୍। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବ, ତାଙ୍କ ମେଳରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିବି, ତାଙ୍କ ମେଳରେ ବୁଲିକି ମୁଁ ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବି, ଏଇଆ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିବି, ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିଲେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନାଁ ମିଳିବନି, ତୁମ କୀର୍ତ୍ତନ ମିଳିବନି। ମୋର ତୁମ ନାଁ ଦରକାର, ତୁମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଲେ ମୁଁ ତୁମ ନାଁ ନେଉଥିବି, ମୋର ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଶରୀର ଧରିକି ଭଗବତ ବିମୁଖୀ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ଜୀବ କହିବା? ଭଗତି ହୀନ ନର ସୌହତି କେଇସେ ନା ପୁଚ୍ଛ ବିନୁ ପଶୁ ଦେଇସେ। ଗୋଟେ ପଶୁ ଥିବ ତାର ଲାଞ୍ଜ ନଥିବ, ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହେଇଥିବ ତାର ନାକ କଟି ଯାଇଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ବିନା ଗୋଟେ ଜୀବର ସେଇଆ ହେଉଛି ତାର ଗତି। ଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଉ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ବି କାହାକୁ ପଳେଇ ଆସିବନି, ସମର୍ପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଏ ତ ଅନେଇକି ବହିଛନ୍ତି, କିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପାହୁଣ୍ଡେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ 60 ପାହୁଣ୍ଡ ଧାଇଯିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାହୁଣ୍ଡ ଜୀଭକୁ ପକେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଆସେ, ବଳଦ ସିଂହ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଦାନା ରଖିବେ, ଯେତିକି କ୍ଷଣ ରହିବ, ବଳଦ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ବା ଷଣ୍ଢ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ସିଂହ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଦାନା ରଖିଥିବେ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ରହିବ। ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା, ଚିନ୍ତା କରିଦେବା, ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧମ, ଆମେ ସେତିକି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମତା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛେ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେମ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ। ଆଉ ଜୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ଅନାଦି ସଂଗାତି, ଇଏ ପରସ୍ପର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେଠୁ ଜୀବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଜୀବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ପାପ କରୁଛେ, ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ, ବାରମ୍ବାର ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛେ, ସେଇଥିଲାଗି ଆମର ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରୁନି। କେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ଚକ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କରୁଛେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତେଣୁ କେମିତି ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବ? ପରମହଂସ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର, ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ସାମୀପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଅଛି। କିଏ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମୀପରେ ରହିବ, ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, କିଏ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଧାମରେ ରହିବ, କିଏ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବାକୁ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ସବୁଠି ଉପରେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିଠୁ ବଡ଼ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଡ଼େ ମାର୍ଗ ଅଛି। ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ବା ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ଯୋଉଟା କହିବେ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ? ନିଜେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ, ଜଗତକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ। ହେଉଛି ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ, ନିଜେ ଶୀତଳ ହେବେ, ଜଗତକୁ ଶୀତଳ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ବା କୁହାଯାଇପାରେ? ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଦି ଅନ୍ତ ବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ କିଛି ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଭାରୁଆ ହେଇକି ଭାର ବି ରୁହନ୍ତି, ଭାରୁଆ ହେଇକି ଧାର ବି ସୁଝନ୍ତି, ଆଉ ମାଡ଼ ବି ଖାଆନ୍ତି, ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମାଡ଼ ବି ଖାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଜେଲ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। କେତେ ଅନୁଭୂତି କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଏମିତି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଏତେ ଅନୁଭୂତିର ଠାକୁର, ଏତେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସବୁବେଳେ ଭାବେ ତା ନିଜର ଦେବତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅଟଳ ଅଚଳ ମହାମେରୁ, ସପ୍ତକୋଟି ସାଗରରୁ ସପ୍ତକୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଗରୁ, ନାମ ବହି ଅଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଆଣିକି ଘର କୋଣରେ ବସେଇ ଦେଉଛି। କାଳିଆ ତୁ ମୋର ସବୁ, ତୁ ମୋର ଦିଅ, ତାକୁ ଟେକିକି କଚାଡ଼ି ଦେଉଛି। ପାହୁଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଟେକିକି କେମିତି କଚାଡ଼ୁଥିବେ। ଏ ଜାତିର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତା।
ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ତ ଲଜ୍ଜା ପାଇଯିବ, ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଶବ୍ଦ ନିଜେ ଲଜ୍ଜା ପାଇଯିବ, ଶବ୍ଦ କୋଷ ସରିଯିବ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? ଯୋଉଠି ଶେଷ ଗଣେଶ ମହେଶ ଦିନେଶ ସୁରେଶ ଯାହି ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାୟ ଯାହି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଅଭେଦ ଅଚ୍ଛେଦ ସବୁ ଏଡ଼ ବତାଉ। ଯେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଅଭେଦ ଅଚ୍ଛେଦ, ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ସଂଜ୍ଞା ଦେବେ, କୋଉ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଅପାଣି ପାଦ ଜବନଂ ଗୃହୀତ୍ୱା ପଶ୍ୟତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷ ଶୃଣୋତି କର୍ଣ୍ଣଃ ସବେତି ବେଦ୍ୟଂ ନତ ଶାସ୍ତି ବେତ୍ତା ବିଦୁରଗମ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ମହନ୍ତମ୍। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିନୁ ପଦ ଚଲ ଈଶୁ ନାହିଁ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାନା ଆନନ ରହିତ ସକଳ ରସ ଭୋଗୀ ବିନୁ ବାଣୀ ବକ୍ତା ବଡ଼ ଯୋଗୀ ତନ ବିନୁ ପରଶ ନୟନ ବିନୁ ଦେଖା ଗୃହ ଘ୍ରାଣ ବିନୁ ବାସ ଅଶେଷା ଅସ ସବୁ ଭାନ୍ତି ଅଲୌକିକ କରଣୀ ମହିମା ଯାସୁ ଯାଇ ନାହିଁ ବରଣୀ। ତାଙ୍କର ମହିମାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ ଯୋଉଠି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବର ଗତି କେତେ, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଆମେ କହୁଛୁ? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କୁହାଉଛନ୍ତି, ବାସ ମେରେ ତ ଆଶ୍ରୟ ବାସ ରାମ କଥା କହିନା ଉନକା କାମ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ବାହାର କରିବାର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ ସାଧାରଣ ଜୀବର ସେତିକି ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବ କି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ, ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ ନା, ସିଏ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛେ। ସିଏ ଯଦି ମନେ ନ ପକାଇବେ ଆମେ ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ ବୁଲୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗତି। ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଅବତାର ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 4ଟା ଯୁଗ ଅଛି, ସତ୍ୟ ହଉ କଳି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି 12 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିଲା। ତ୍ରେତୟାରେ ଆସିଲା ସେଟା 12,000। ତ୍ରେତୟାର ଅନ୍ତିମରେ 12,000 ହେଇଗଲା ସେଟା। ତ 12,000 ହେଲା କେମିତି ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 11,000 ବର୍ଷ ରାଜୁତି କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟାର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବତାର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗର 4-4ଟା ଚରଣ ଥାଏ। ତ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଚରଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ହେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅବତାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପରକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଦ୍ୱାପରର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା 125 ବର୍ଷ। କଳିଯୁଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା 120। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ହାର ହେଉଛି 64 to 68। ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଗଲେ କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ। ତ ଯଦି ଦେଖିବେ ବେଦ ଆମର ହେଉଛି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ଅଛି ପ୍ରମାଣ। ଋଗ୍ବେଦର କ୍ଷୀର ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଦ୍ୱ ୟଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପୁରୁଷୟମ୍ ତେନ ତଦାରୁ ଭାସ୍ୱତେ ଦୃଢ଼ା ପ୍ରତିଗୁଣମ୍। ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଅଦ୍ୱ ୟଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପୁରୁଷୟମ୍, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦାରୁ ଶରୀର ଧରିକି କୋଉ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାହେଲେ ବେଦରେ ଆସିଲା କେମିତି? ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି ହେଲେ ତାହେଲେ ବେଦରେ ଆସିଲା କେମିତି ନାଁଟା? ବେଦରେ ତ ନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଯୋଉ ଆଗମ ନିଗମ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ବେଦରେ ଆସିଲା କେମିତି ନାଁଟା? ରାମାୟଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ମହାଭାରତଠୁ ପୁରୁଣା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠୁ ପୁରୁଣା। ଆମର ଦେଖିବେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରେ ବିଭୀଷଣକୁ ରଘୁନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯୋଉ ଲଙ୍କାରେ ରାଜା ହେଇକି ରହ, ମୁଁ ତତେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ କୁଳ ଦେବତମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି ନାମ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି ସେଠି ଥିବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଦରେ ପୁଣି ଅଛି ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନା ସେଟା ନୁହଁ, ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ସ୍ତୁତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ଜନୟିତା ରାମ ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସଂଯୁକ୍ତମ୍ ହୃଦ୍ୟମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଲୋକ ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେମିତି, ରାମାୟଣରେ କେମିତି ନା ଆସିଲା, ବେଦରେ କେମିତି ଆସିଲା? ଯଦି ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେଠୁ ଅପୁରୁଷ ଅପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଅପୁରୁଷ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଇଏ କେବେଠୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଅନାଦି ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱାପର ପରଠୁ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଅନାଦି କେମିତି ହେବ? ଅନାଦି କାଳରୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ଦିରରେ ସତ ହୁଏ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ବି ହାର୍ଟ ଥାନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ନାହିଁ ହାର୍ଟ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି। ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କଥା ଆସେ କି ସେଟା ରିଉମର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ଯୋଉ କଥାଟା ଅଛି 8ଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି ଭାରତରେ। ଆଦ୍ୟମେତ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟକ୍ତଂ ବିମାନଂ ରଙ୍ଗସଂଜ୍ଞକଂ ଶ୍ରୀମୃଷଂ ଭେଙ୍କଟାଦ୍ରି ଶାଳଗ୍ରାମଂ च ନୈମିଷଂ ତୋତାଦ୍ରିଂ ପୁଷ୍କରଂ ଚୈବ ନରନାରାୟଣ ଶ୍ରମମ୍ ଏତାନି ଅଷ୍ଟବୈକୁଣ୍ଠାନି ସ୍ୱୟଂ ବକ୍ତା ମହିତଳେ। 4ଟା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, 4ଟା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ। ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଶାଳଗ୍ରାମ ଯୋଉଠୁ ବାହାରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଯୋଉଠି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେମିତି ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ନର୍ମଦା ନଦୀ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏନି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏନି। ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସେଇକି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ବି ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୂଜା ହେଇପାରିବେ।
ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନେପାଳକୁ ଆସନ୍ତି ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ନେପାଳ ରାଜା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନେପାଳ ରାଜାଙ୍କର ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଟା ହଉଛି ଶାଳଗ୍ରାମ ଆଉ ତୁଳସୀ ହଁ ହଁ। ସେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେଟା ବିଟ୍ କରୁଛି ହୃଦୟ ଭଳି ତାର ଆକାର। ଶାଳଗ୍ରାମ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଶିଳା। ହଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଶିଳା। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ତାର ଇଏଟା ହୃଦୟ ଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମିଥ୍ୟା। ଟଚ୍ କେମିତି କିଏ କରିବେ? ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେହି କରନ୍ତି। ଟଚ୍ କରିପାରିବେନି ତାକୁ। ହାତରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହବ। ଏ ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା। ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ପଣସ ଚୋରି କରି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ଚୋରି କରିବାକୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାର କାମ କଣ? ଏକେ ଅଳସତଟା ଭିତରେ ପଶିଲ, ଯଦି ପଶିଲ ପାଦରେ ପାଟେଣୀ ବନ୍ଧା ହବ। ପାଟେଣୀ ବୋଲେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହବ। ମୁହଁରେ ବାଘ ମୁହିଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଭଡ଼ା ବୁହା ହୁଏ ଛେକ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସବୁ ମୁହଁରେ ବାଘ ମୁହିଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତିନି? ନିଶ୍ୱାସ ବି ସେଥିରେ ପଡ଼ିବନି। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ହାତ ପାଦ ସବୁ କଭର କରାହେଇଥିବ। ଆପଣ ଧରିକି ଜାଣିପାରିବେନି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସବୁଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି। ଯିଏ ସବୁଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେ ହିଁ କରନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଭାବରେ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ହିଁ ସେ ବନ୍ଧା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ନାହିଁ ସେହୁ ଯେହୁ ଦେଉ ଜନାଇ ଜାଣତ ତୁମହି ତୁମହି ହୋଇ ଯାଏ। ସେ ଯାହାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ମାଧ୍ୟମ ସବୁ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ ନ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ବୁଲୁଥିବ ସେ ତାର ତା ବାଟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତି ବି ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ସିଏ। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଯାହାର ମନରେ କିଛି ବି ଥିବ ଏ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହିଲେ ଏତେ କଥା ଶିଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ମହିମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସିଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।